ಹೆಸರು ಅನಿತಾ. ನಾನು ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೂ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಆರಾಮಾದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಂಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯವ್ರು ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಣ್ಣೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. Anita, who is around 25 years of young female, came from a far-off place and presented to our emergency department with severe pain of abdomen, and she was in sepsis, and we made a diagnosis of a perforative peritonitis. She was actually, explored, operated at her native place. But unfortunately she had the problem going on still, and we have to take her up for a emergency exploration of the abdomen. We found that there was a hole in the small intestine, also was leaking all the intestinal fluids into the rest of the abdomen, and also we found that the rest of the intestine were all like cocoon had formed a lump. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಆಗ A terrible time to make decision about how to go ahead, and with the nick of the time we as a team did a surgery, and we have to remove the intestine which was diseased and have to bring the loop of the intestine which was perforated. Fortunately she sailed through comfortably. It was in the ICU for some time, and as expected she made good improvements with good supportive treatment from our SPARSH Hospital team of dietitians, team of physicians and the ICU staff. She was successfully pulled out of the ICU and she was treated in the ward, and she was discharged from there. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ 4-5 ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಗೆಲ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ರೀಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಜೀವನ. She was on total parenteral nutrition, and she did well as expected. She was brought out of the ICU and she was taken care in the ward, and she got discharged on home parenteral nutrition for 3 weeks. One of our team members were visiting her at home, making sure that her TPN, the total parenteral nutrition, was going on, her wound was okay, and she was motivated to be mobilized, and she was well taken care by our team. She was admitted back with intention to restore her bowel continuity, and she underwent the procedure very well with the expert team of our anesthetist and my team. She was in the ICU for a day, and then she was taken care well at the ICU at SPARSH Hospital. Discharged successfully this time. She was tolerating oral feeds, and she went home, and we followed up her at home, making sure she was comfortably taken care with respect to her diet as well as the pain relief. She has been seen in the outpatient now a couple of times post surgery. She is tolerating soft diet and been very comfortable. She has started regaining her weight, and she has been a very happy patient since then. ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ 15 days ಆಯಿತು. ನಾನೀಗ ಮುಂಚೆ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಥರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಡೈಲಿ ನನಗೆ ರೊಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ತಿರ್ಗಾ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಹೇಶ್ ಸರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೇಷಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೈ ಸೇರಿದಾಳಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರನೇ ಕಾರಣ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮಗೆ.
ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ICU ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ICU ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಬದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆನೇ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಭರವಸೆನ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಣ್ಣೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹೆಣ್ಣೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಟೀಮ್.